Good morning, dear students. Now we'll revise one of the great characters in our story, great men and women. We'll revise it in questions and answers. This is for Prep 2 second term. Our character today will be Abraham Lincoln. First question. Aunt, take him. He will never come too much. Comment. That was said by the young son of a neighbor of Abraham's to Abraham's mother. Abraham was a newly born baby. The son of the neighbor was allowed to carry, but Abraham cried long and loud. So the boy said these words, meaning that Abraham would never grow up to worth much. لما إبراهام اتولد وجه جارهم عشان يشيله كان لسه الولد صغير، وبالتالي لما شاله قعد الولد يعيط إبراهام كتير، فالجار قال أكيد ده مش هينفع بعد كده في المستقبل، مش هيبقى حاجة. ده الكومنت اللي موجود عندنا. Question number 2. Why did Tom Lincoln leave Kentucky? Lincoln left Kentucky because he was not satisfied with life there. The soil of his farm was very poor, and he dreamed of a better life further to the west, where the lands were more promising. هنا لينكولن اللي هو والد إبراهام حس إن المكان في ناحية الشرق في الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت لسه ناشئة ما كانش مكان فيه فرص كويسة إن هو يستفيد بيه، والأرض ما كانتش واعدة كويس، فاضطر إن هو يتجه غربا بالأسرة بتاعته علشان يلاقي مكان أفضل وعيشة وحياة أفضل ليه والأولاد. Question number 3. Although Abraham's circumstances were against him, he found his way to knowledge. Comment. Abraham only attended regular school for a short time because the family didn't settle in one place and because of the hard conditions. Yet Abraham was thirsty for knowledge. He read any book he could lay his hand on. He was always asking questions and thinking. He spent long hours in front of the fire studying. He wrote on piece of wood because he had no papers. هنا كانت الظروف كلها ضد إبراهام وهو صغير، لأن ما كانش فيه تعليم منتظم، والراجل كان بيضطر يمشي مثلا مسافات كبيرة جدا عشان يروح المدرسة بتاعته، إلا إنه كان شغوف جدا بالعلم وكان حريص عليه، وكان بيقرأ أي كتاب يقع في إيده، وبالتالي كان بيتحدى الظروف الصعبة اللي كانت حواليه وكان بيحاول يعلم نفسه. Question number 4. What book affected Abraham much? What happened to the book? Abraham was greatly affected by reading the book on the life of Washington. The book was damaged by the rain because Abraham kept it between cracks in the cabin. He had to work for the owner of the book. He worked in his cornfield for 3 days to repay him for his book. الكتاب اللي أثر في إبراهام لينكولن جدا كان كتاب بعنوان حياة جورج واشنطن. ده كان بيتكلم عن المؤسس أو الرئيس الأول للولايات المتحدة. الكتاب هو استلفه من فلاح جارهم، وكان بيقراه وبيحطه في المكان اللي هو بينام فيه فوق السرير بتاعه، بحيث يبقى آخر حاجة يشوفها بالليل قبل ما ينام وأول حاجة يشوفها الصبح. لكن لما حط الكتاب ده في الشقوق اللي في الكابينة بتاعته نزلت المطرة، وكانت النتيجة إن الكتاب اتدمر. وكان نتيجة ده إن الراجل طلب منه تعويض للكتاب نتيجة التلفيات دي، فاضطر يشتغل عنده 3 أيام عشان يعوض الكلام ده. Number 5. Why was he called Honest Abe? He was called so because he helped anyone in need. When an old woman needed wood for fire, he cut it for her. If he made a mistake in giving back the change, he would not sleep until he corrected his mistake. He always told the truth. السؤال هنا بيقول هو ليه تم تسمية إبراهام الأمين؟ وهنا عندنا أكتر من مثال. نقدر نقول على المثال مثلا إن هو لو كانت واحدة
محتاجة لحطب وست ما تقدرش تعمل الموضوع ده، فكان هو بيروح الغابة ويقطع لها الحطب يجيبه لها لغاية عندها. كمان عندنا مثال تاني، لو واحد كانت العربية بتاعته عطلت في الطين فكان بيحاول يساعده ويشد العربية الكارو بتاعته ويخرجها له كده فور فري. كمان بيكلمنا عن انه لما فتح محل هو واحد صاحبه تاني ما كانش بيتأخر ابدا لو كان حس انه غلط في انه يدي لحد بقية الفلوس بتاعته، وكان بيقطع مسافات كبيرة جدا عشان يرجع له الباقي ده، وما كانش بيستريح غير لما يرجع الحق لاصحابه. كمان كان دايما بيقول الحقيقة عمره ما كده. Question number 6. What did Lincoln see in New Orleans? Why did he hate what he saw? In New Orleans he saw slavery in its worst form. In the slave market, he saw people who were brought from Africa to the New World to work in the cotton fields in the South. The slaves were bought, sold, looked at, and talked about as if they were horses. He hated that because he believed it was unjust and promised that if he had chance to hit that thing, he would hit it hard. ايه اللي شافه في مدينة نيو أورليانز بعد ما ابتدى حياته المستقلة لما كان شغال بينقل البضايع على القارب بتاعه؟ شاف أسواق للعبيد وشاف مناظر مهينة جدا، وكانت العبيد بتتباع زيها زي الحيوانات بالظبط. كانوا بينزلوا مدينة غينيا الجديدة ويجيبوا الأفارقة من هناك ويجيبوهم يبيعوهم في أمريكا علشان يشتغلوا في الأسواق بتاعة في الحقول بتاعة القطن في الجنوب، لأن الجنوب الأمريكي كان مشتهر بزراعة القطن، ودي بتحتاج إيد عاملة قوية وكتيرة وبأسعار رخيصة، فكانوا بيبيعوهم. وكان بتنزل إعلانات في الجرايد اللي بيطلب فيها عدد معين من العمال بمواصفات معينة أو ناس تشتغل، وكانوا بيعاملوهم معاملة سيئة جدا. فهو لما شاف الكلام ده اعترض عليه بشدة وكان كاره جدا. قرر إن هو لو ربنا اداله أي سلطة فإن هو هيغير الوضع ده وبشدة. Question number 7. Why did Abraham fail in keeping the store? Abraham failed in keeping the store because he was not clever in selling goods. His heart was not in his work. He spent most of his time reading books under a tree behind the store. ليه المحل اللي فتحه إبراهام مع زميله إبراهام ما نجحش فيه؟ لأنه في الحقيقة ما كانش متعلق أوي بموضوع التجارة ده، إنما كان متعلق بالقراية بشدة، وبالتالي كان بيقعد معظم الوقت يقرا تحت الشجرة اللي ورا المحل بتاعه. 8. Why was Lincoln elected to the government of the state? Little by little people came to know Lincoln and liked him. They elected him because he was honest and simple. He could talk to them about his ideas and the government, and at the same time work beside them in their fields. ليه تم انتخابه علشان يكون محافظ للولاية اللي هو فيها؟ لأن الراجل ده كان أمين، كان بيبلغ الناس بالحاجات اللي هو بيعملها فعليا، لأنه كان فلاح زيه زيهم، فما كانش بيقول لهم على حاجات وهو ما بيعملهاش. كان بسيط جدا معاهم وكان أمين. كان بيتكلم عن أفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع من خلال خبرته وتواجده في وسطهم، وكان معروف إن هو راجل أمين، فكانت الناس مصدقاه عشان كده انتخبوه. Number 9. Why was he known as the honest lawyer? He was known as the honest lawyer because he always spoke the truth, did what he thought was right. He tried to settle quarrels between his friends and clients away from court. He never charged more than his right. He never accepted a case if he knew the client was wrong. زي ما تم تسميته إبراهام الأمين، كمان تم تسميته المحامي الأمين، وده نتيجة إن الراجل ما كانش بيدافع عن أي حد، كان بيدافع عن الناس اللي يحس إن هم فعلا مظلومين، ما كانش بيطلب حاجة أكتر من حقه، كان بيحاول إن هو يحل المشاكل بين الناس بره المحكمة. Number 10. How did Lincoln save Duff Armstrong's life? Duff was accused of killing another man in a quarrel. Lincoln came to his rescue. He knew the family for long. He knew Duff was wild, but not the kind of person who would kill. An eyewitness
said that he saw Duff knock the other man down to the ground. Lincoln proved to the court that at the night of the quarrel there was very little light, so the witness couldn't have seen what he claimed to see. He told the court about Armstrong's family and how they were good. هنا بيسألني إزاي قدر إبراهام لينكولن ينقذ حياة ابن صديقه أرمسترونج. أرمسترونج ده اللي كان قبل كده اتعرض لإبراهام لينكولن وحصل بينهم كايند فايت، نوع من أنواع القتال كده على إثبات الزعامة، وكان ساعتها أرمسترونج هو اللي فاز ومن لينكولن هو اللي فاز، ومن ساعتها بقوا أصحاب. لما كبروا ابن أرمسترونج اللي هو ضف دخل في معركة مع واحد تاني وضربه بالنار، لكن ما كانتش الرصاصة دي هي القاتلة. جه واحد من الشهود قال أنا شفته كانت الدنيا منورة تمام لأن القمر كان منور في التوقيت ده. لكن قدر إبراهام لينكولن من خلال العلم ومن خلال كتاب عرضه على القاضي إن في التوقيت ده من السنة ما بيكونش القمر في المكان ده في السماء، وبالتالي ما بيكونش منور زي ما الشاهد قال، وده يثبت عدم صحة كلام الشاهد، وبالتالي خرج ضاف براءة. وكان إبراهام اتكلم عن قد إيه أسرة أرمسترونج أسرة كويسة وإن مش ممكن الولد يطلع منه حاجة زي كده. 11. What do you know about the Civil War? It was a terrible war between the northern and southern states. It started when 7 of the southern states left the Union and set up a government of their own. They were displeased about the northern idea about slavery. It lasted 4 years. It left sorrow, suffering, and death in every house. Thousands of people from both sides were killed. Members of the same families fought against each other. The Northern were unlucky at the beginning, but victory came in the end. تعرف إيه عن الحرب الأهلية ما بين الشمال والجنوب في أمريكا؟ كان في حرب كبيرة قامت بين الجزئين الأساسيين في أمريكا اللي هم الشمال والجنوب، لأن الجنوب كان مع فكرة إن هم يشغلوا العبيد في الأراضي عشان زراعة القطن لأنها عملة رخيصة ومحتاجة مجهود وأيدي عاملة كتير. الشمال في الحقيقة كان رافض الفكرة دي، فقامت بعض النزاعات، وكانت بداية الموضوع ده لما 7 من الولايات استقلوا وعملوا اتحاد كونفدرالي وخرجوا من الولايات المتحدة الأمريكية، وده كان في بداية العهد بتاع إبراهام لينكولن كرئيس للولايات المتحدة، وكانت مشكلة كبيرة. استمرت الحرب دي فترة طويلة جدا وراح فيها ناس كتير قوي ما بين الشمال وبين الجنوب، لكن على الرغم من أن الحرب كانت بادية في مصلحة أهل الجنوب إلا أنها انتهت في الآخر سريعا لمصلحة الشمال، وكانت النهاية بتاعتها إن إبراهام لينكولن وقع الوثيقة بتاعة تحرير العبيد اللي هتتسبب بعد كده في قتله. 12. What was Abraham's fault according to the officers of the army? According to the officers of the army, Abraham's fault was that he loved people and he could understand and forgive their weaknesses. He didn't permit the army courts to have a soldier shot for running away during a battle, or for the falling asleep while on guard duty. A mother's tears, a baby's cry, a story of misfortune, this touched his heart. إيه الخطأ اللي كان بيرتكبه إبراهام لينكولن طبقا للضباط في الجيش الأمريكي؟ في التوقيت ده كان طبقا للقانون الأمريكي العسكري اللي ينام في الخدمة يتضرب بالنار، والعسكري اللي يهرب أثناء المعركة يتضرب بالنار، إلا إن إبراهام لينكولن رفض الكلام ده ورفض إن هو يوقع على قرار بإعدام عسكري لأنه مجرد إنه نام بس في الحراسة بتاعته، وكانت ده بالنسبة للضباط نوع من أنواع التهاون اللي ممكن يخلي العساكر ما يسمعوش الكلام، وبالتالي الدنيا ما تبقاش مظبوطة لأن الجيش بيعتمد على الأوامر وإطاعة الأوامر. إلا إن الراجل كان بيستجيب لدموع سيدة عجوزة، لدموع طفل، لأي قصة بتخبر عن الحظ العاسر أو خلافه، وده كان بالنسبة للضباط حاجة مش مقبولة. 13. Why did Lincoln free the slaves? Abraham hated slavery and believed that it was wrong. He believed that no nation could make any progress while half its people were slaves.
He also believed that freeing the slaves would help the Union. ليه إبراهام حرر العبيد؟ لأن الراجل كان بيعتقد بمنتهى البساطة إن ما ينفعش إن نص الأمة يكون عبيد ونصها التاني يكون أحرار، وبالتالي حرر العبيد لأن هو شايف إن ده في مصلحة الاتحاد. 14. Who had planned to kill Lincoln? What was the people's reaction? Hangman John Post, who hated the North, had planned to kill Abraham. The Northerners' last victories made him hurry his plan. Abraham's death was a shock and a great loss to his enemies before his friends. Men wept without shame, and even the people of the South felt sorry, for they had lost a good friend. هنا مين اللي خطط عشان يقتل إبراهام لينكولن؟ شخص اسمه جون بوث. الراجل ده كان من أهل النورث، وخطط علشان كان بيكره أهل الشمال، وكان من أهل الجنوب. خطط عشان يقتل إبراهام لينكولن لأن الراجل أضر بمصالحهم فيما يخص الزراعة، لأنه كمية كبيرة جدا من العبيد تقدر بالملايين تم تحريرها فجأة، وبالتالي الاقتصاد القايم على القطن وقع في الجنوب، وانتصار الشمال أدى إلى إن الراجل يسرع بإنه يقتل إبراهام لينكولن. راح وقتله وهو في حفلة بيتفرج على مسرحية. Gandhi and Lincoln were similar to a certain extent. Discuss. Both of them worked hard and gave their lives to helping others. Both of them were lawyers. They were both loved and respected by the people. They both did their best to keep their countries united. Both of them were troubled by the division of their countries. Both of them were shot dead by young فاستاديوس. هنا بيقول لي ايه وجه الشبه ما بين شخصية غاندي اللي احنا درسناها في الترم الاولاني وبين شخصية ابراهام لينكولن. في الحقيقة الاتنين ضحوا بحياتهم علشان بلدهم، الاتنين حققوا انجاز لبلدهم. فغاندي قدر يحقق الاستقلال للهند، وابراهام لينكولن قدر في الحقيقة ان هو يوقع على وثيقة تحرير العبيد اللي بقت زي ميثاق كل الناس وكل الدنيا تقلده. بالنسبة الاتنين كانوا محامين، الاتنين بذلوا جهد كبير علشان خاطر بلدهم، الاتنين تم قتلهم عن طريق واحد متطرف. كده نبقى احنا راجعنا ببساطة مجموعة أسئلة نحاول من خلالها إن احنا نلم أكبر قدر من القصة بتاعتنا، قصة إبراهام لينكولن. ونشوفكم على خير بإذن الله.